خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا 5 بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جس طرح نماز حکم ہے۔ جس طرح نماز کی یعنی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی فرضیت قرآن پاک میں سے ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا ذکر فرمایا، اشارہ کر دیا کہ ایک بدنی عبادت ہے اور دوسری مالی عبادت ہے۔ جب زکوٰۃ اللہ کا حکم ہوا تو ہمیں اس اللہ کے حکم کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر غفلت نہیں برتنی چاہیے، اللہ کے اس حکم کو ہمیں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے اندر سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح نماز میں سستی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عتاب فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سخت تنبیہ فرمائی، اس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی نہ ادا کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اللہ جل شانہ اس پر عذاب دیں گے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمیں اس بات کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ اس لیے اللہ کے ہر حکم کو دلی خوشی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اس سے اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں اور انعام دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی حکم کو ہم بوجھ سمجھ کر کریں گے تو وہ اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں لوگ اکثر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں تاکہ اللہ جل شانہ ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے 4 چیزوں پہ لازم ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کس کس پر آتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جی ہمارے گھر میں فریج پڑی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہے، میرے پاس جو ہے نا 1.5 لاکھ روپے کا موبائل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے، میں نے اپنی جو گاڑی استعمال میں اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس طرح بہت سارے سوال کرتے ہیں، فلانی بھی دینی ہے، فلانی بھی دینی ہے۔ تو اب جب 4 چیزوں پہ لازم ہے، وہ 4 چیزیں میں ذکر کرتا ہوں تو سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز اور بھی نہیں ہے، یعنی یہ 4 چیزیں جب سامنے آ جائیں گی، اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے باوجود سوال کرتے ہیں پھر فلانی چیز پہ زکوٰۃ ہے، فلاں پہ زکوٰۃ ہے، تو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ جو ہے وہ 4 چیزوں پہ لازم ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت اور نمبر 4 نقدی۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت، ٹھیک ہے جی، جو آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کے بعد جو مال تجارت ہے، تجارت جس سے کر رہا ہے، اس سارے سامان کے اوپر زکوٰۃ اس کی دینی پڑے گی۔ مثلا اب ایک صاحب ان کی کپڑے کی دکان ہے، اب ان کی دکان میں جتنا کپڑا پڑا ہوا ہے، اس ساری کپڑے کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح جو بھی مال تجارت اس کے علاوہ موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ نقدی آپ کے جیب میں موجود ہے، یا آپ نے بینک کے اندر کھوائے ہوئے ہیں، یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ سارا نقدی میں شمار ہوگا، اس سب کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اس سارے مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، بہت آسان لفظوں میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، یاد رکھیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولے سونا
اور 52.5 तोले चांदी दोनों की कीमत एक हुआ करती थी। इसलिए उस वक़्त 7.5 तोले सोना भी निसाब में था और 52.5 तोले चांदी भी, दोनों में से कोई एक हो तो उसको निसाब समझा जाता था। लेकिन अब आपको मालूम है कि सोने और चांदी की कीमतों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। इसलिए बिल इजमा उलमा ने चांदी के निसाब को तय फरमाया है 52.5 तोले चांदी के। इसलिए अगर 7.5 तोले सोने का निसाब हो तो फिर तो बहुत कम लोगों पे ज़कात आएगी और गरीब लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो और बहुत सारे लोग ज़कात से भी महरूम हो जाएंगे। इसलिए 52.5 तोले चांदी का निसाब रखा है ताकि इसमें गरीबों का ज़्यादा, मुस्तहिकीन का ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो अब 52.5 तोले चांदी, मिसाल के तौर पर एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कीमत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त 52.5 तोले चांदी की कीमत है 1 लाख रुपए, ये मिसाल है। आप खुद अपना निसाब मालूम करने के लिए कि आप साहिब निसाब हैं या मुस्तहिक ज़कात हैं, इसकी तहकीक आप खुद करें। क्योंकि अगर मैं कोई भी मुतय्यन रकम जिक्र कर दूँ, मेरी भी ये बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर ये बात 10 साल के बाद सुनी जाएगी तो उस वक्त चांदी की कीमत कुछ और होगी, तो वो मेरी ये बात सुन के उसके ऊपर अमल करेंगे। इसलिए मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, तहकीक आपने खुद करनी है, आपके अपने ज़िम्मे है। 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये है। अब आपके पास सोना इतनी मिकदार का है कि वो 1 लाख को पहुंच गया, आप साहिब निसाब हो गए। ये ज़रूरी नहीं कि 7.5 तोले सोना हो तो फिर आप साहिब निसाब हो गए। अगर सोना 52.5 तोले चांदी के निसाब यानी 1 लाख रुपए की मिकदार का सोना है, आप साहिब निसाब है। या अगर आपके पास 1 लाख रुपए नकदी मौजूद है तब भी आप साहिब निसाब हैं। अगर आपके पास माल तिजारत में से 1 लाख रुपए का माल मौजूद है तब भी आप साहिब निसाब हैं। यानी चारों में से कोई एक चीज 52.5 तोले चांदी की निसाब को पहुंच जाए, आप साहिब निसाब हैं। या चारों चीजें थोड़ी थोड़ी मिलकर, आपके पास 20,000 रुपये का सोना है, 30,000 रुपये का माल तिजारत का है, आपने 50,000 नकदी रखा हुआ है, 10-20,000 रुपये की, 25,000 रुपये की, यानी आपके पास चांदी, चारों को थोड़ा थोड़ा मिलाया तो लाख रुपया हो गया, आप साहिब निसाब हो गए। अब आपने अपनी माल में से ज़कात देनी है। अब आप साहिब निसाब कब हुए? जब आपके पास इतनी रकम आपके हाथ आ गई, अब साहिब निसाब हो गए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में साहिब निसाब हों, आप शाबान में भी हो सकते हैं, आप मुहर्रम में भी हो सकते हैं, आप रबीउल अव्वल में भी हो सकते हैं। और साहिब निसाब जब होंगे तो उस वक़्त आपने चांद की तारीख का ख्याल करना है। आप रबीउल अव्वल की 10 तारीख को आप साहिब निसाब हो गए। अब आपके पास लाख रुपए आ गया, आप साहिब निसाब हो गए। अब अल्लाह का निज़ाम देखिए, अल्लाह कितने करीम है। माल जो है वो देते फौरन है, लेकिन उसमें से जो तकाज़ा है वो साल के बाद गया। जब इसके ऊपर साल गुजर जाएगा तो आपने फिर देना है। तो जब आप साहिब निसाब हुए तो आपने उस माल के ऊपर 1 साल पूरा गुजर गया। तो अब बीच में आ रहा है, जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी आपने फिक्र नहीं करी। आपने जब 10 रबीउल अव्वल आ जाएगी या 10 मुहर्रम जो भी तारीख है वो आ जाएगी, उस वक्त आपने अपने सारे असासाजात जमा करके उस वक्त देखना है कि मेरे पास सोना कितना है, उसकी कीमत लगाएं, चांदी कितनी है उसकी कीमत लगाएं, माल तजारत कितने उसकी कीमत लगाएं, नकदी कितना मौजूद है, सारी जो कीमतें मौजूद हैं उनकी कीमत लगाकर आपने फिर अपनी ज़कात अदा करनी है। इस तरतीब के साथ अगर आप ज़कात देते रहेंगे, आपका ये अल्लाह का हुक्म पूरा होता रहेगा। और इस पर अल्लाह जल्ल शानु आपके साथ, जैसे कि अब 1 देंगे, अल्लाह का वादा है कि 1 रुपया मेरे लिए दोगे 10 नगद वापस करूंगा, और 70 आखिरत में अल्लाह पाक अजर अता फरमाएंगे। कुर्बान जाए अगर अल्लाह हमें यानी वापस ना भी लौटाते, और हमने तो अल्लाह का हुक्म समझ कर पूरा करना ही करना था, लेकिन अल्लाह पाक इसके बावजूद हमें अता भी फरमा रहे हैं। तो इसलिए अब ये ज़कात का निसाब है, हमने इस निसाब को समझना है और इसके मुताबिक अपनी तरतीब बनाकर जो ज़कात अदा करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ अल्लाह जल्ल शानु हम सबको समझकर अमल करने की तौफीक। हमारे यहाँ जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद का शाफी इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाता है।